Welcome to the math class. Today I'm discussing about differentiation, that is unit 4. First of all, we learn about differentiation. What is a derivable and what is the differentiation? That means let any function or any mapping f maps capital S to capital R be a mapping, be a mapping, and small a be a limit point of capital S. Then f is said to be f is said to be derivable at x is equal to a. Derivable means differentiation. Derivable at x is equal to a. If the condition is limit x tends to a, f of x minus f of a divided by x minus a exists, and it is denoted by and it is denoted by f dash of a. This is the definition of differentiation. It is also called as a derivable at that point. So here we observe that small a be a limit point of that set. We can take any element in that set. That function f is derivable at that element at x is equal to a if the condition satisfied. Limit x tends to that point into f of x minus f of a divided by x minus a. This is the condition. If the condition is satisfied, the given function is derivable at that element. అంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర లిమిట్ పాయింట్ ఏ అనే ఒక లిమిట్ పాయింట్ దగ్గర డెరైవబుల్ అంటే ఆ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ డెరైవబుల్ ఎట్ దట్ పాయింట్ అవుతుందన్నమాట. అంటే ఈ యొక్క లిమిట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ. నౌ రైట్ derivable. Next definition, write derivable. Definition, right derivable definition. If f is said to be, already we discussed about the right and left continuous functions. Similarly, derivable, let f maps capital S to capital R be a mapping and small a be a limit point of capital S. Then f is said to be right derivable at x is equal to a if limit x tends to a plus f of x minus f of a divided by x minus a exists. Means a plus means a greater than 0, and it is denoted by right kabatti r into f dash of a. It is denoted by r into f dash of a or f of a plus whatever it may be. Okay, and the next, left derivable. Left derivable let f maps that mapping a capital S to capital R be a mapping and small a be a limit point
A be a limit point of capital S. Then F is said to be F is said to be left derivable at x is equal to A. If limit x tends to A minus f of x minus f of A by x minus A exits, and it is denoted by left means capital L f dash of A. L f dash of A. Not if f is said to be derivable at x is equal to A means if ఇక్కడ ఇఫ్ తీసేయండి, ఎఫ్ ఈ సెడ్ టు బి డెరైవబుల్ ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవ్వాలి అంటే ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ డెరైవబుల్ అండ్ రైట్ డెరైవబుల్ రెండు అవ్వాలి. ఇఫ్ ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఎల్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఎగ్జిట్స్, ఆ రెండు జరిగితే అండ్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే దట్ ఈస్ R into f dash of A is equal to L into f dash of A. దీనికి వచ్చిన ఆన్సర్ కనుక ఆ రెండు సేమ్ అయితే దాన్ని ఏమంటారంటే f is derivable at that limit point at x is equal to A. Okay, and the next definition, derivability of a function on intervals. First point, a function f is said to be derivable on closed interval a comma b. If f is derivable at each and every point between a and b, comma, f is right derivable at a and f is left derivable at b. ఎక్కడ అంటే క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి కనుక ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ డెరైవబుల్ అట్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి మీద జరిగితే డెరైవబుల్ కనుక అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ డెరైవబుల్ ఎట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, ఏకి బికి మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళందరి దగ్గర డెరైవబుల్ అవుతుంది, కానీ ఏ దగ్గర మాత్రం లెఫ్ట్ డెరైవబుల్ అవుతుంది, రైట్ డెరైవబుల్, అండ్ బి దగ్గర లెఫ్ట్ డెరైవబుల్ అట్ బి అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ సెకండ్ పాయింట్, a function f is said to be derivable on open interval a comma b. If f is derivable at each and every point between
A and B. A and B. And the third point, a function f is said to be derivable on closed A open B. Aithe if f is derivable, if f is derivable at each and every point between every point between A and B. A and B. If f is right derivable at A. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్లోజ్డ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడైతే క్లోజ్డ్ ఉందో అక్కడ రైట్ అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్, a function f is said to be derivable on open A closed B. అయితే if f is derivable at each and every point between A and B, comma, f is left derivable at B. ఎందుకని క్లోజ్డ్ B అనేది ఇక్కడ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఉంది కాబట్టి B దగ్గర, కాబట్టి లెఫ్ట్ derivable at B. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ నొటేషన్. మనకి కంటిన్యూస్ కి మనం నొటేషన్ ఏమి రాసుకున్నాము? స్క్రిప్ట్ సి అంటే సిని కొంచెం ఇట్లా రాసా అనమాట. అంటే ఇగో ఇలాగా సిని ఇక్కడ డిని ఏం చేస్తారంటే కొంచెం ఇట్లా రాయండి. డి ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ఏబి, derivable of AB. It is denoted by any function f such that f is derivable on closed AB. Here D of AB means the set of all derivable functions on closed interval A comma B. Okay, right. And one more result. Result 1. See, identity function is derivable everywhere. On capital R. Identity function is derivable everywhere. అంటే ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ అనేది ఎప్పుడు డెరైబుల్ అవుతుంది. ఎక్కడైనా సరే రియల్ నెంబర్, ఏ రియల్ నెంబర్ తీసుకున్నా దాని మీద ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ అనేది డెరైబుల్ అవుతుంది. అది మనం షో చేయాలి. సొల్యూషన్ ప్రూఫ్. లెట్ f maps capital R to capital R by, we can take the identity function f of x is equal to x for all x belongs to R. For all x belongs to R, be an identity function. Prove f is derivable. To prove
F is derivable everywhere. Derivable everywhere. It is enough. It is enough to prove. Enough to prove is derivable at each and every real number. Every real number. So ఒక రియల్ నెంబర్ తీసుకుంటాను. Let some c belongs to R. అంటే such that f of c is equal to c. ఇప్పుడు డెరైవబిలిటీ అవ్వాలి అంటే మనకి కండిషన్ ఉంది. అంటే therefore లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ కదా, ఇక్కడ ఎక్స్టెన్స్ టు సి దగ్గర చెప్పాలి మనకి. ఎక్స్టెన్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై ఎక్స్ మైనస్ సి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీన్స్ ఎక్స్ minus f of c means c by x minus c, that is equal to limit x tends to c is equal to 1, and that is equal to 1. 1 means there and f dash of c, the derivability of c is equal to f dash of c is equal to 1, and constant anamata. And therefore f dash of c is equal to 1, therefore 1 is derivable. 1 is derivable at c. At c లేకపోతే f అనండి. సో f is derivable at c, కాన్స్టెంట్ వచ్చింది కాబట్టి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ రిజల్ట్ 2. రిజల్ట్ 2. సో రిజల్ట్ 2 means every constant function ఇక్కడ మీరు ఇంకో మాట ఏం రాస్తారంటే f is derivable at c అన్నారు కదా, ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ సి అనేది కూడా రాయింది, బట్ సి ఈజ్ అన్ ఆర్బిటరీ అని రాయింది. ఆర్బిటరీ రియల్ నంబర్. ఆర్బిటరీ రియల్ నంబర్. ఓకేనా? therefore f is derivable at c. Therefore identity function is derivable at everywhere. At everywhere. Hence proved. And the result 2. ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ అయింది అంటే నెక్స్ట్ ఏం రావాలి మనకి? కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ రావాలి. కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ derivable everywhere. Derivable everywhere on capital R. Proof. Let f maps real number to real number by f of x is equal to k. K means a fixed real number. Fixed real number, not a arbitrary. Arbitrary అంటే చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది, కానీ ఫిక్స్డ్ అంటే ఎప్పుడు కేనే ఉండాలి. be a constant function. Be a constant function. To prove f is derivable, to prove f is derivable everywhere, it is enough to prove. అంటే దానికి బదులుగా మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే enough to prove f is derivable at each and every real number. ఓకేనా? therefore ఇప్పుడు ఒక రియల్ నెంబర్ తీసుకుంటాను. let
సి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అంటే దట్ ఇంప్లాయిస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే కాన్స్టెంట్ ఫిక్స్డ్ రియల్ నంబర్. నౌ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి ఫార్ములా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కండిషన్ అనమాట. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై ఎక్స్ మైనస్ సి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి కే మైనస్ కే బై ఎక్స్ మైనస్ సి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అంటే కూడా కే కాబట్టి కే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి ఇంటూ జీరో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డెరివేటివ్ derivable at సి అంటే therefore f dash of c is equal to 0. That implies f is derivable at 0. F is derivable at 0. C is a arbitrary real number, therefore, but C is an arbitrary real number. Arbitrary real number. Therefore, f is derivable at each and every real number. Therefore, constant function is derivable at everywhere. Hence proved. So this is the result. And one more theorem. Theorem 1. The very, very important theorem. Every derivable function is continuous. Every derivable function is continuous at the same point. At the same point. This statement ఇంకొక రకంగా రాసుకోవచ్చు. Or if a function f is derivable at c, then f is continuous at c. Continuous at c. What about the converse? Justify. What about the converse? Justify. ఎగ్జామ్ లో ఇక్కడ దాకా అడిగితే ఇక్కడ దాకా ప్రూవ్ చేయండి. వాట్ అబౌట్ ద కాన్వర్స్ అంటే అప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ వేసి మీరు ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? అడగకపోతే అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు ప్రూవ్. రైట్. ఫస్ట్ లెట్ f is derivable at c. అంటే మనకి ఎవ్రీ derivable function is continuous అవుతుంది at the same point. ఓకేనా? సో ముందు derivable తీసుకుంటాను. అది కంటిన్యూస్ అవుతుందా లేదా వెరిఫై చేస్తే అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద derivable at c, లిమిట్ x tends to c f of x minus f of c by x minus c, that is equal to f dash of c, a finite number. So this is equation 1. ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మనము అంటే we shall prove f is continuous at c. F is continuous at c. అంటే దట్ ఈస్ లిమిట్ x tends to c, ఈ f of x is equal to ఏమవ్వాలి? f of c అవ్వాలి. కంటిన్యూస్ అవుతుంది. అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద కంటిన్యూస్ ఇది జరగాలి మనకి. ఓకేనా? నౌ లిమిట్ x tends to c, ఈ f of x మైనస్ f of c ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం దీన్ని. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇది ఏమవుతుందో వెరిఫై చేద్దాం. f of x మైనస్ f of c అయితే లిమిట్ x tends to c
ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి, దీన్ని ఎలా రాసుకుంటానంటే డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ సి ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ సి లాగా రాసుకుంటా. సో మొత్తాన్ని ఒక బ్రాకెట్ పెడతా, ఒక ఎక్స్ మైనస్ సితో డివైడ్ చేసి ఒక మల్టిప్లై చేశాను. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై ఎక్స్ మైనస్ సి ఇంటూ దట్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ సి బై ఆల్జీబ్రా ఆఫ్ లిమిట్. ఎందుకంటే ఇలా రాసుకున్నాను, బై ఆల్జీబ్రా ఆఫ్ లిమిట్స్ ఇలా రాసుకున్నాను. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఇంటూ సి మైనస్ సి సిన్స్ బై ఈక్వేషన్ 1. ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్దాం. ఈక్వేషన్ 1లో ఏముంది, ఇదంతా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి, కాబట్టి ఇదంతా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి. ఇప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి అంటే ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ సి, ఎక్స్ ప్లస్ లో ఏమవ్వాలి సి మైనస్ సి, ఎక్స్ ప్లస్ లో సికి వెళ్ళిపోవాలి సి మైనస్ సి. సి మైనస్ సి అంటే ఏమవుతుంది, జీరో, జీరో ఇంటూ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. అంటే దేర్ ఫార్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఏమవ్వాలి, జీరో అయ్యింది. అంటే దట్ ఇంప్లైస్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ limit x tends to c f of c is equal to 0. This is also by algebra of limits, by algebra of limits, algebra of limits. Ante therefore limit x tends to c f of x is equal to f of c, f of c. Therefore f is continuous at c. ఇది కంటిన్యూస్ డెఫినేషన్ ప్రకారం అనమాట. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయగలం, కంటిన్యూస్ ఎట్ సి అంటే therefore every derivable function is continuous at the same point, at the same point. Every continuous function, every derivable function is continuous at the same point. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే that is every continuous function is, ఇప్పుడు రివర్స్ కనుక రాస్తే ఎవ్రీ డెరైవబుల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది, కానీ ఎవ్రీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ మే ఆర్ మే నాట్ టు బి, మే ఆర్ మే నాట్ టు బి derivable at the same point, at the same point అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ 1. ఇప్పుడు ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ తీసుకుందాం. ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అండ్ derivable, కంటిన్యూస్ అండ్ derivable at the same point. చూసాంగా మనం ఆల్రెడీ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ తీసుకుంటే కంటిన్యూస్ అవుతుంది, డెరైవబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? అలాగే ఎగ్జాంపుల్ 2 ఏంటి, వాట్ అబౌట్ ద కాన్వర్స్ అంటే ఇవి రాస్తున్నాం మనం. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. కన్సిడర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఎక్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తా. మోడ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవుతుంది ఎప్పుడంటే ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. మోడ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది ఎప్పుడంటే ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0. వాట్ అబౌట్ ద కాన్వర్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి మీరు. ఓకేనా? హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 దగ్గర అవుతుంది లేదు, ఎఫ్ ఆఫ్ 0 అంటే ఎక్స్ ప్లస్ లో 0 పెట్టేసాడు అంటే మోడ్ 0 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు 2 పార్ట్లు చేస్తాను చూడండి. కంటిన్యూస్ కంటిన్యూటీ అనండి, కంటిన్యూటీ ఎట్ 0. ఇక్కడ derivable at
జీరో. మనం జీరో దగ్గర రెండింటిని ప్రూవ్ చేస్తాం. అంటే కంటిన్యూటీ జరుగుతుందా, డెరైవబిలిటీ జరుగుతుందా? ఆల్రెడీ మనకు థీరం ఏంటిది, ఎవ్రీ డెరైవబుల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. అదే రివర్స్ వచ్చేసాం అనుకోండి, మనము రివర్స్ ఏమవుతుంది, కాన్వర్స్. రివర్స్ అంటే కాన్వర్స్. అంటే ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్దాం. ఇక్కడ దట్ ఈజ్ అంటే దీనికి కాన్వర్స్. దట్ ఈజ్ అనే బదులు ఇక్కడ మీరు కాన్వర్స్ అనండి. కాన్వర్స్ అని చెప్పి దట్ ఈస్ అని పెట్టండి. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు కంటిన్యూటీ అవుతుందా లేదా వెరిఫై చేద్దాం. కంటిన్యూటీ అవ్వాలంటే అది లెఫ్ట్ కంటిన్యూటీ అవ్వాలి, రైట్ కంటిన్యూటీ అవ్వాలి. సో కంటిన్యూటీ అంటే జీరో కదా. ఇప్పుడు నౌ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ రైట్ కంటిన్యూటీ చూద్దాం. అంటే లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో ప్లస్ రైట్ కంటిన్యూటీ జీరో ప్లస్ అంటే జీరో గ్రేటర్ దాన్ జీరో, అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే ఎక్స్. సో ఎక్స్ తీసుకోవాలి. అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. హెచ్ టెన్స్ టు జీరో, ఎక్స్ అల్లా హెచ్ అయిపోయింది. అంటే హెచ్ టెన్స్ టు జీరో అంటే ఏమవుతుంది, జీరో. అంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో జీరో ప్లస్ హెచ్ పెట్టాలి, అంటే హెచ్ఏ. ఇప్పుడు హెచ్ టెన్స్ టు జీరో అంటే జీరో. అలాగే అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో మైనస్ అంటే లెస్ దాన్ జీరో. లెస్ దాన్ జీరో దగ్గర మాడ్ ఫంక్షన్ మాడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మాడ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు జీరో. ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ హెచ్ అవుతుంది. ఎందుకని ఎక్స్ ఈ మైనస్ మామూలుగా ఉంటుంది, ఎక్స్ ప్లేస్ లో జీరో మైనస్ హెచ్ పెట్టాలి. అంటే మైనస్ హెచ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, జీరో అవుతుంది. అంటే దేర్ ఫోర్ మీరు ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ చేసిన, ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ చేసిన, ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో చేసిన టోటల్ గా జీరో వచ్చింది. అంటే దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఎట్ జీరో. CONT మీన్స్ కంటిన్యూస్ ఎట్ జీరో. అదే డెరైవబిలిటీ అవుతుందా లేదా వెరిఫై చేద్దాం. డెరైవబిలిటీ అంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో ప్లస్. దీని కండిషన్ ఏంటిది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో బై ఎక్స్ మైనస్ జీరో. దీని కండిషన్ ఏమో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో ప్లస్ ఎక్స్. ఓకే, ఇక్కడేమో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో బై ఎక్స్ మైనస్ జీరో. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్, ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో అంటే జీరో బై ఎక్స్ మైనస్ జీరో. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. అండ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ అవుతుందా లేదా వెరిఫై చేద్దాం. అంటే లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో బై ఎక్స్ మైనస్ జీరో. అంటే లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ జీరో బై ఎక్స్ మైనస్ జీరో. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. అంటే దట్ ఇంప్లైస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జీరో మైనస్. అంటే దట్ ఇంప్లైస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జీరో దగ్గర అది లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలా, అంటే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు. కాబట్టి దట్ ఇంప్లైస్ ఎఫ్ that is f is non-derivable at 0. 0 దగ్గర derivable కాలేదు. కాబట్టి therefore every continuous function is may or may not be derivable at the same point. Hence proved. So this is the way we have to solve any problem by using the derivability condition, left derivability and also right derivability. If both are equal, that function is the derivable at the required point. If you have any doubts, please WhatsApp me your doubts. I will clarify each and everything. Thank you so much.